پہلی سب میں آتے ہوئے اگر آپ لوگوں سے ضرورت نہ ہو تو آگے کسی کو مل کر درود پڑھنے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا سرکار نبینا المعصومین المظلومین وولد شہزادی الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولایتهم وغاصب حقوقهم وغاصب جاگیرهم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تعالى سبحان المبين وقرآن الحكيم وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعا ہے پروردگار دو عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے وسیلے سے شفا کاملہ عنایت فرمائے. خصوصاً جن لوگوں کا نام دیا گیا ہے دعائے صحت کے لیے سید ذاکر علی زیدی اور علیہ اور تمام مومنین و مومنات کے لیے، اور خصوصاً کوئی باقر جعفری مومن ہمارے آئی سی یو میں ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ بابا بلند درود پڑھ دیے محمد والے. دعا ہے پروردگار دو عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی غدان امام حسین محبان بیت محبان ولایہ شیعہ میں بیقرار موجود ہیں، پروردگار سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار امام وقت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہماری دعاؤں کو بحق کے ولایت علم طالب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. ان کا درود پڑھ دیا برائے عظمت ولایت علم طالب. یا علی آپ پر ہمارا سلام، آپ کی امامت و ولایت پر ہمارا سلام. یا علی آپ کی پاک ذات سے دلی پاک سید کی ذات پر ہمارا سلام. یا علی آپ کی آل اولاد پر آپ کے چاہنے والوں پر ہمارا سلام. یا علی آپ کے منکروں دشمنوں قاتلوں پر لانا. مل کر جواب دیجیے گا. یا علی آپ کے آل اولاد کے دشمنوں قاتلوں پر لانا. یا علی آپ کے پاک در پر آگ لے آنے والوں پر لانا. یا علی آپ کے چاہنے والوں کے دشمنوں قاتلوں پر لانا. مل کر درود پڑھنے پر عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. پروردگار دو عالم نے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے اپنی گود سے ہی یہ بچوں کو سکھلا دیا، بتلا دیا، سمجھا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا. جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کوئی جایا نہیں کرتا. یہ مزاج بشریت ہے کہ جہاں سے کوئی حاصل وصول نہ ہو وہاں کوئی جانے کی حماقت نہیں کرتی. پروردگار عالم نے ہمیں تحفتاً
ये महीना रमज़ान मुबारक का हमें अता किया और इस महीने को सैयदुश्शहूर कहा। अब जो लोग अगर इस बात को समझना चाहें कि जो शव्वाल का महीना है वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है और जो रमज़ान का महीना है वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है, इसमें भी उतने ही दिन हैं जितने शव्वाल में हैं और इसका भी ताल्लुक़ उसी चाँद से है जिसका ताल्लुक़ रमज़ान के चाँद से है। अल्लाह मोहतरम, लेकिन फिर भी शव्वाल रमज़ान के बराबर नहीं है। ये आप किसी से भी आलिम दीन से पूछें तो ज़रूर आपको ये बताएगा कि रमज़ान के बराबर बाकी 12 महीनों में से 11 महीने कभी नहीं हो सकते। आप वजह पूछेंगे तो वो कहेगा कि परवरदिगार ने इसको सैयदुश्शहूर कहा, इसका मतलब ये है कि महीनों का सैयद कहा, महीनों का सैयद कहा। अजब नहीं कि परवरदिगार उन अक्लों को बताना चाहता हो जो सैयद और गैर सैयद में फ़र्क रंग नहीं रखते। परवरदिगार समझाना चाहता हो कि जब मैं महीनों में भी सैयद का रुतबा अलग रखता हूँ, मैं महीनों में भी सैयद का मर्तबा अलग रखता हूँ, उसका रुतबा अलग रखता हूँ, उसकी मंजिलत अलग रखता हूँ, तो फिर मैं बशरियत में जहाँ सैयदी सरदारी उतार रहा हूँ। जब शव्वाल रमज़ान के बराबर नहीं हो सकता, आपकी खामोशी तोड़ने के लिए जुमला कह रहा हूँ कि जब शव्वाल रमज़ान के बराबर नहीं हो सकता तो नस्ल मरवान आले इमरान के बराबर कैसे हो सकता? नस्ल मरवान आले इमरान के बराबर कैसे हो सकता? मेरा साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह एक बेहतरीन गुफ्तगू रहेगी कि अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा ने फरमाया कि रजब अली का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब देखिए महीने और भी हैं, महीने देखें आपके सामने 12 महीने हैं। 12 महीनों में अल्लाह कह सकता था कि ज़िलहज अली का महीना है, अल्लाह कह सकता था कि रबीउल अव्वल रसूल का महीना है, लेकिन उस रसूल ने कहा जो अल्लाह के हुक्म पर बोलता है, अल्लाह की मर्जी से बोलता है। उसने कहा कि रजब अली का महीना है, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब जरा मसलहत समझ में आई कि अल्लाह चाहता क्या था। अल्लाह चाहता ये था दुनिया तक पैगाम पहुंच जाए, मैं महीनों में भी इनमें कोई फासला नहीं रखता, जहां अली है वहां रसूल है, जहां रसूल है वहीं अल्लाह है। अल्लाह ने तरतीब ऐसे दी कि अली रसूल और फिर खुद परवरदिगार। अब आप देखिए कि रजब अली का महीना, शाबान रसूल का महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। अब भी कोई हमसे सवाल करता है कि तुम कलमा ऐसे क्यों पढ़ते हो, अब तुम्हें महीनों की तरतीब से भी समझ में नहीं आ रहा कि अली वली अल्लाह जहां होगा उसी से पहले रसूल अल्लाह होगा, उसी से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वही ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। अब कोई कहे कि तरतीब यहाँ उल्टी है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आप देखिए, अगर आप मिजाज बशरियत देखें, जमाने का मिजाज देखें, तो आप किसी से पूछेंगे कि तुम कितने काबिल हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तो जिसने पीएचडी की होगी वो कहेगा मैं पीएचडी हूँ, जिसने ग्रेजुएशन किया होगा वो कहेगा मैं ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, जिसने एमबीबीएस किया होगा वो कहेगा एमबीबीएस मैंने किया है। आपको मिलकर दूध पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बार मिलकर आवाज बुलंद दूध पढ़ते जिसने पीएचडी की है वो कहेगा मैंने पीएचडी की है, जिसने ग्रेजुएशन की है वो कहेगा मैंने ग्रेजुएशन की है, जिसने एमबीबीएस किया है वो कहेगा मैंने एमबीबीएस किया है। अब अगर मैं उससे पूछूं तुमने मैट्रिक नहीं किया, तो मुझसे कहेगा कि आपकी अकल को क्या पर्दा पड़ गया है। जब मैंने कहा मैंने पीएचडी की है तो यकीनन मैंने मैट्रिक भी किया होगा, इंटर भी किया होगा, मैंने ग्रेजुएशन भी की होगी, फिर मैं पीएचडी तक पहुंचा, पीएचडी पर आकर मैं रुक गया। तो अब यहाँ पर मैंने भी कहा अब तुझे हमारा कलमा अब भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुका था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका था, मैं अली वलील्लाह में आकर रुक गया। मेरी काबिलियत विलायती थी,
काबिलियत विलायती थी, मेरे पास डिग्री है विलायती होने की, मैंने अली वलीउल्लाह का इकरार किया, मैं विलायती हो गया, विलायती हो गया। लेकिन घबरा के नहीं सुने, अली का जिक्र है, खामोशी को तोड़े। हज़रत सलमान से किसी ने पूछा था कि सलमान ये बताओ, शरीयत में हुक्म है कि खामोश रहा जाए, तो ये बताओ बोला कहाँ जाए। हज़रत सलमान ने कहा इंसान को चाहिए चुप रहे, लेकिन अगर जिक्र अली का हो तो बिल्कुल चुप ना रहे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सिलसिला रुका भी नहीं। अब समझ में आया कि कलमे का मिजाज क्या है। कि मैं आकर विलायत पर रुक गया, मैंने अलग ऐलान कहा। अब जब मुझसे किसी ने पूछा कि मजहबी मिजाज में तुम काबिलियत कहाँ तक रखते हो, मैंने कहा मैं विलायत अली के इकरार पर रुक जाता हूँ, अली के बाद मैं किसी को नहीं मानता। मैं अली के बाद, और अब कोई अगर ये कहे कि जी इमाम हसन इमाम हुसैन के, तो जो हसन है वही अली है, जो हुसैन है वो अली है, जो अली ज़ैनुल आबिदीन है वो अली इब्न अबी तालिब की हैसियत रखते हैं। मर्तबा अलग नहीं है, क्योंकि इमाम हसन कह चुके हैं हमारे चेहरे जरूर बदलते हैं लेकिन दावे नहीं बदलते। हमारे चेहरे जरूर बदलते हैं लेकिन दावे नहीं बदलते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार ने महीनों में भी खुद से जुदा ना रसूल को रखा ना अली को रखा, खुद से जुदा कहीं नहीं रखा। रजब अली का महीना, शाबान रसूल का महीना, रमजान अल्लाह का महीना, और ये वो महीना है जिसमें अगर एक आयत की तिलावत की जाए तो 70 आयतों की तिलावत का सवाब मिलता है। 70 आयतों का की तिलावत का सवाब मिलता है। और इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई एक मर्तबा खत्म कुरान करे तो उसको 70 खत्म कुरान का सवाब मिलता है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा, मेरे ही मौला ने कहा अगर एक मर्तबा या अली कहोगे तो एक मर्तबा खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। अब अगर रमजानों में एक मर्तबा या अली कहा, 70 मर्तबा खत्म कुरान का सवाब, 70 मर्तबा खत्म कुरान का सवाब। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए परवरदिगार ने खुद से जुदा नहीं रखा। अब क्यों नहीं रखा, अब यहाँ पर आगे गुफ्तगू चलेगी कि अल्लाह ने मकान बनाया, पूरी कायनात परवरदिगार की है, परवरदिगार की ये कायनात है। 2 आलम परवरदिगार के हैं, वो यक्ता मालिक है, वो वाहिद मालिक है, वाहिद माबूद है। लेकिन उसने अपना घर बनाया एक कमरे का। वो भी परवरदिगार क्यों बनाया, जब तूने उसमें रहना नहीं था, उसमें रहना नहीं था। अब मकान अल्लाह ने बनाया एक कमरे का, उसमें परवरदिगार रहा नहीं। अगर अकेला उसी घर में रह जाता तो वो लामहदूद नहीं होता, वो लामहदूद नहीं होता, महदूद होकर रह जाता, क्योंकि वो एक कमरे में हो जाता, एक घर में हो जाता। अच्छा, परवरदिगार ने फिर एक तख्त बनाया, अर्श कहते हैं तख्त को, अर्शा कहते हैं जहां बैठा जाए, और अर्श कहते हैं तख्त को। अल्लाह ने अर्श बनाया, अल्लाह ने वहां भी नहीं बैठना था, वो अर्श क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ये जवाब मिल जाएंगे जब 13 रजब आएगी, तो तुम्हें मकान का जवाब मिलेगा, और जब मेराज पे अपने हबीब को बुलाऊंगा तो तुम्हें फिर इस अर्श का जवाब मिल जाएगा, अपने अर्श का जवाब मिल जाएगा। मकान बनाया अली को भेजने के लिए, मकान बनाया अली को भेजने के लिए, अर्श बनाया रसूल के लिए। देखिए, अब समझते जाइएगा बात को कि परवरदिगार ने मकान बनाया, अली को भेजा, अर्श बनाया, तख्त बनाया, तख्त पर बैठा जाता है। और अब आप भी जाहिर सी बात है दुनिया में जी रहे हैं, आपको भी पता है कि आप किसी के घर जाएं तो आप जाहिर है कि नंगे पांव तो जाते नहीं हैं, अपनी चप्पल जूती पहनकर जाते हैं। जब आप किसी घर पहुंचते हैं, कालीन बिछा हुआ हो, आप कमरे के बाहर ही जूतियां उतार देते हैं। किस लिए? कि अगर जूतियों समेत गया तो या तो सामने वाला मुझे टोक देगा या फिर मुझे बेअदब समझेगा।
बे अदब समझेगा। अब जब रसूल मेराज पर गए, अर्श पर पहला कदम रखने लगे, हो सकता है रसूल ने जूती न अपनी नालैन उतारना चाही हो। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, ये तुम्हारे लिए ही बिछाया है, नालैन समेत आ जाओ, नालैन समेत आ जाओ। देखिए, क्योंकि जब आप अपने घर में कालीन पर चलते हैं तो आप चप्पल पहन के भी चलते हैं, क्योंकि वहां आपको किसी के टोकने का डर नहीं होता, वो आपका अपना घर होता है। अब जब परवरदिगार ने इजाजत दे दी तो वो अर्श हो गया। परवरदिगार ने बता भी दिया, ऐ मेरे हबीब, आपके लिए इस अर्श को बिछाया है, नालैन समेत आ जाओ। रसूल नालैन समेत गए और वहां गए जहां जिब्रील को जाने की भी इजाजत नहीं थी, जहां जिब्रील को जाने की भी इजाजत नहीं थी। अब यहाँ पर दलील दे दूं, देखें, यहाँ पर अल्लाह ने मकान बनाकर अली को भेजा, मकीन हो गया अली, वहां अर्श बनाया और रसूल को दे दिया, वो हो गई रसूल की मिल्कियत। अब आपके हवाले दलील कर दूं, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि बेटियों की का निकाह जब भी होता है बाप के घर में होता है, बेटियों का निकाह जब भी होता है बाप के घर में होता है। अगर अर्श रसूल की मिल्कियत ना होती तो सैयदा का निकाह अर्श पे ना पढ़ाया जाता। सैयदा बुलंदतर सैयदा का निकाह अर्श पे ना पढ़ाया जाता। देखें, मकसद है यहाँ पे अकीदे को अपने मजबूत रखने का, मकसद है यहाँ पर अकीदे को अपने मजबूत रखने का। यहाँ पर सवाल ही अकीदे का है, सवाल ही अकीदे का है। अकीदा मजबूत है तो आप सफर कर सकते हैं। देखिए, परवरदिगार ने बज़ाहिर तौर पे 4 वजूद बनाए हैं इंसान के, 4 वजूद, एक वजूद ज़हनी, एक वजूद मकतूबी, एक वजूद मलफूजी और एक वजूद हकीकी। 4 वजूद हैं। एक मलफूजी लिखा हुआ लफ्ज़ों वाला वजूद, वजूद मलफूजी, वजूद मकतूबी लिखा हुआ वजूद, वजूद मकतूबी लिखा हुआ वजूद, वजूद ज़हनी सोचा हुआ वजूद, और एक है वजूद हकीकी जिसमें हकीकत पोशीदा हो, जिसमें हकीकत पोशीदा हो। अब देखिए, परवरदिगार ने हर शय के 4 वजूद रखे, या तो लिखा हुआ होगा, या बोला हुआ होगा, या सोचा हुआ होगा, या फिर हकीकत में होगा। ऐसा ही है अज़ीज़ान मोहतरम। अब आपके लिए एक मिसाल आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर बैठे हुए प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा पानी, ये था वजूद मलफूजी। पूरी रात गुजर गई, मैं कहता रहा पानी पानी पानी, इससे क्या प्यास बुझेगी? पूरी रात गुजर गई मुझे कहते हुए पानी पानी पानी, लेकिन वजूद मलफूजी से मेरी हाजत पूरी नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैंने लिख कर रख दिया पानी, मैं पूरी रात लिखता रहा पानी 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 पानी, तो क्या उससे प्यास बुझेगी? वजूद मकतूबी। मैं पूरी रात गुजर गई सोचता रहा पानी 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 पानी, तो क्या प्यास बुझेगी? यह वजूद ज़हनी सोचा हुआ वजूद। अब पता चला ना बोलने से, ना सोचने से, ना लिखने से, तीनों वजूद में से कोई भी काम ना आया। पता चला अल्लाह ने हर शय के, अब बहुत तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने, बहुत नाजुक जुमला कहना चाह रहा हूं और उसके बाद कहता हुआ गुजर जाऊंगा, अल्लाह ने हर शय के 4 वजूद रखे, 3 को फजूल कर दिया, चौथे में हकीकत रख दी, चौथे में हकीकत रख दी, चौथे में हकीकत रख दी। अब जब मैंने किसी से कहा कि मुझे पानी पिला दो, उसने लाकर पानी मेरे सामने रख दिया, अब मेरा काम है मैं उठाकर पीऊंगा। अब वो जो सामने आ गया वो है वजूद हकीकी, उससे यकीनन मेरी प्यास बुझेगी, उससे मेरी यकीनन प्यास बुझेगी। 4 वजूद थे, 3 फजूल हो गए, एक में हकीकत रखी। लेकिन क्या कहने या अली तेरे मर्तबे के, क्या कहने या अली तेरे मर्तबे के, कि परवरदिगार ने तेरी बारी में कोई भी वजूद फजूल नहीं रखा। अली लिखो तो सवाब, अली बोलो तो सवाब, अली सोचो तो सवाब, अली देखो। अल्लाह ने अली के मामले में आकर कोई भी वजूद फजूल नहीं रखा। अली बोलो तो सवाब है, अली लिखो तो सवाब है, अली सोचो तो सवाब है, और अली देख लो। जाने मोहतरम, उसके लिए अकीदा अली के चाहने वाला होना चाहिए। देखोगे तो सही दुनिया से जाने के बाद, लेकिन क्या ही अच्छा हो अली तुम्हारा इस्तकबाल मुस्कुराते हुए करें।
گے تو صحیح. عزیزان محترم دیکھیں جب 4 وجود آ گئے, چاروں میں سے ایک حقیقت تھا, لیکن اللہ نے علی کے معاملے میں ہر وجود میں حقیقت رکھ دی, ہر وجود کامیاب کر دیا, ہر وجود کامیاب کر دیا. یہی وجہ ہے کہ سلمان نے کبھی علی کو نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے. اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان گزر رہے تھے اور حضرت سلمان گزر رہے تھے. حضرت سلمان سے ایک مولا کے منکر نے کہا گزرتا ہوا دیکھ کر کہ اے سلمان, ہم نے سنا ہے تو مردے زندہ کر لیتا ہے. ہم نے سنا ہے, علی نے کہا ہے, تو مردے زندہ کر لیتا ہے. بس اتنا سننا تھا. سلمان نے نہ پوچھا کب کہا, نہ کہا کیسے کہا, نہ کہا کس سے کہا, نہ کہا کس وقت کہا. کہا اگر وہ کہتا ہے تو کرتا ہوں, اگر وہ کہتا ہے تو کرتا ہوں. اب جو منکر تھا اس نے ایک مرتبہ حضرت سلمان کی ہتھیلی پکڑی اور قبرستان لے گیا. جا کر کہنے لگا ایسے نہیں جانے دوں گا, اور جا کر ایک بوسیدہ قبر کے پاس کھڑا ہوا جس کا بظاہر ایسا تھا کہ اندر اس کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہوں گی. جا کر کہنے لگا اے سلمان, اگر تو زندہ کر سکتا ہے تو اس کو زندہ کر کے دکھا, اس کو زندہ کر کے دکھا. ایک مرتبہ حضرت سلمان نے اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ یہ کہا قم باذن اللہ کہ اٹھ اللہ کے حکم سے, نہ کہا قم باذن علی کہ اٹھ علی کے حکم سے, نہ کہا قم باذن ابنی, نہ کہا کہ اٹھ میرے حکم سے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اٹھ, اس نے مجھ سے کہا ہے کہ علی کہتا ہے کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, تو ذرا اس کو زندہ ہو کر دکھا, زندہ ہو کر دکھا. اتنا کہنا تھا کہ قبر میں شگاف آیا, قبر پھٹی اور ایک مرتبہ مردہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. اب اتنا سننا تھا کہ وہ جو شخص آیا تھا, جو منکر تھا, وہ سلمان کے پیچھے چھپنے لگا اور چھپتے چھپتے کہنے لگا تو نے مردہ تو زندہ کر دیا, اتنا بتا یہ کون سا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. اب سلمان نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ جو کرتا مرے گا وہ کرتا اٹھے گا, جو کوئی جیسا کرتا مرے گا ویسا کرتا اٹھے گا, جو بولتا مرے گا وہ بولتا اٹھے گا, جیسا سوچتا مرے گا ویسا سوچتا اٹھے گا, جو کرتا مرے گا وہ کرتا اٹھے گا. اب یہ جو مرا تھا اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے, اب یہ پیاس کی شدت پہ اس کو موت آ گئی تھی, آج جب اس کو زندہ کیا گیا یہ اسی عالم میں کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو سلمان سے کہنے لگا اچھا حدیث تو سنی تھی, مفہوم آج سمجھ میں آیا. اتنا کہنا تھا کہ سلمان نے اپنا بزرگی والا ہاتھ اٹھا کر جوانوں کی طرح اس منکر کے منہ پہ دے مارا اور کہا اس لیے میں ابو ذر کمبر تم سے کہتے ہیں ہر وقت علی علی کیا کرو کہ اگر موت آ جائے اور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو اٹھ کر کہو علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. مجھے دور پڑھتے محمد والے. محترم کون علی ہے, کون علی؟ دیکھیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی گزرا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی, تبلیغ کی, پوری کوشش کی اللہ کا پیغام پہنچانے کی, اور جب کوشش کرتا رہا تو کہتا رہا میں کوشش کر رہا ہوں باقی اللہ جانے, میں کوشش کر رہا ہوں باقی اللہ جانے. محترم توجہ کی آپ نے, ہر نبی, میں ابھی یہاں پر بشر کی بات نہیں کر رہا, ایک کوئی عام شخص کی بات نہیں کر رہا, کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں انبیاء کی کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب آتے رہے, اللہ کا پیغام لاتے رہے, اللہ کا پیغام لاتے رہے اور کہتے رہے ہم نے کوشش کی, ہم نے اپنی پوری کوشش کی, اب اللہ جانے اور باقی اللہ کا جو فیصلہ ہو اللہ جانے اور تم جانو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے, تم امت بھی کامیاب ہو گئے,
तुम उम्मती भी कामयाब हो गए। किसी ने नहीं कहा हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। कहा मैंने अपनी कोशिश की, अब मेरी कोशिश जाने अल्लाह जाने, मैं अपना भी नतीजा नहीं जानता। हर नबी ने कहा कि मैं अपना भी नतीजा नहीं जानता कि अल्लाह राजी हुआ या नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की, हर नबी ने कहा। और उम्मत से कहा कि अब तुम जानो अल्लाह जाने, नतीजा जाने। मैं नहीं बता सकता, नतीजा अल्लाह ही जानता है, अल्लाह की मर्जी। लेकिन यहां पर जब बात आई मौला कायनात की, तो वाहिद कायनात में शख्सियत मिली जिसने कहा फुस्तु बि रब्बिल काबा, अलल ऐलान कहा फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अब यहाँ पर करने वालों ने इसका मकसद बताए चार, जो चार मशहूर मकसद हैं वो बता रहा कि अली को शहादत मिली महराब में, तो अली ने इसलिए कहा कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। पहला मकसद ये बताया जाता है। दूसरा मकसद बताया जाता है कि मनसब मिल गया। मनसब मिल जाने पर अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। फुस्तु बि रब्बिल काबा, अली का कहने का मकसद ये था कि मनसब मिल गया। मनसब अली ने अपना पूरी ईमानदारी के साथ अपने दौरा मनसब गुजार दिया। तीसरा कि रसूल की याद बड़ी सताती थी। तीसरा मकसद यह है कि रसूल के बाद रसूल की याद अली को बड़ी सताती थी। अब रसूल से मुलाकात हो जाएगी, अब रसूल से जा मिलेंगे, इसलिए अली ने कहा फुस्तु बि रब्बिल काबा। और चौथा ये बताते हैं कि अल्लाह से अली कुर्ब चाहते थे, कुर्बत चाहते थे, अल्लाह से करीबी चाहते थे, अल्लाह का दीदार चाहते थे। अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त आ गया, इसलिए अली ने कहा कि मैं अली कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये चार मकासद बताए जाते हैं, लेकिन मैं अपनी तहकीक के मुताबिक इन चारों में से किसी एक को भी नहीं मान सकता। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अलल ऐलान कह रहा हूँ कि मैं इन चारों में से, उसकी वजह है, अगर आप मेरा साथ दें तो आगे गुफ्तगू को बढ़ा मिलकर दूर पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहला मकसद बताया जाता है कि शहादत मिली। क्या मिली? शहादत। अच्छा, शहादत कैसे मिलती है? घर से निकलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, उसके लिए एहतमाम करना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है, फिर कहीं जाके किसी की तलवार से, किसी की गोली से, किसी के जो उस दौर का असलहा हो उसका शिकार हो के शहादत मिलती है। ठोकर लगकर, गिर कर, जैसे भी शहादत मिलती है। इतना जतन सहकर, इतनी मेहनत के बाद, इतनी कोशिश के बाद, निज़ाम शहादत यह है कि इतनी कोशिश के बाद जाकर मनसब शहादत मिलता है। आपकी खामोशी मुझे मायूस कर रही है कि मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसे ही मनसब शहादत मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर अली को शहादत मिलने पर ही ये जुमला कहना होता फुस्तु बि रब्बिल काबा, शहादत चीज क्या है अली के सामने। बेशक शहादत मिली, शहादत इनकी मिरास है, लेकिन शहादत की वजह से इसलिए नहीं कहा क्योंकि रसूल की हदीस है मम्मा ताला हुब्बे मोहम्मदिन व आला आले मोहम्मदिन माता शहीदा। रसूल ने कहा जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। अब उसने जंग नहीं लड़ी, ना घर से निकला, ना ज्यादा सफर किया, ना किसी तरह के जहाद में शिरकत की, लेकिन अपने घर में रहा, अपने बिस्तर पे रहा, सुकून से रहा। मौत का सामना हो गया, दिल में हुब्बे अली था, दिल में हुब्बे अहले बैत था, वो शहादत की मौत मरा। अरे जिसके चाहने वाले को घर बैठे शहादत मिलती हो, आले मोहम्मद बुलंदर लेकिन साथ देंगे ना तो बहुत नाजुक मौजू है, लेकिन बहुत कीमती मौजू है। तो ये वाली बात जो है वो आप तक पहुंचाना आज के दौर में जरूरी समझता हूँ, इसलिए इसका इंतखाब किया। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आपको साथ देना होगा।
शहादत का मनसब अली के चाहने वाले को घर में बैठकर अपने बिस्तर पर मर जाने के बाद भी मिलता है। सुकून से अपने घर में जिंदगी गुजार कर सिर्फ मोहब्बत अहले बैत दिल में रखकर शहादत का मनसब जिसके सदके में मिलता हो, वो अपनी शहादत पर इतना बड़ा जुमला नहीं कहेगा। दूसरा जो वजह बताई जाती है वो है मनसब, कि अली ने मनसब पूरा होने पर कहा। मनसब क्या था? खिलाफत। अच्छा, इसके ऊपर एक जुमला कहता चलो कि मौला कायनात ने कहा अल्लाह उस पर लानत करे जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता। मौला कायनात ने कहा कि अल्लाह उस पर लानत करे जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता। खामोशी को तोड़ूं, फिर बाद में बताया भी कि क्यों। पहला आदम, दूसरा हारून, तीसरा दाऊद, चौथा मैं। इस तरतीब से मौला ने कहा मैं अल्लाह के निजाम में चौथा खलीफा। लेकिन इन चारों में मेरी अहमियत ऐसे ही है जैसे आसमानी किताबों में कुरान की, जैसे कुरान की। मौला ने कहा मनसब मिला, दुनिया में मिला, दुनियावी तौर पे मिला। अब अगर मनसब की वजह से कहा होता तो मनसब का तो मौला कायनात ने पहले ही जुमले में वाज़ेह कर दिया पैगाम। पहले ही जुमले में मनसब मिलने के बाद जब मौला कायनात को बज़ाहिर जिंदगी में उम्मत की तरफ से चौथा खलीफा मुकर्रर किया गया, मौला कायनात अपने घर में मौजूद थे। अच्छा, जब उम्मत की नींद हराम हुई है, इन्हीं के मनसब मिलने पर मिली हुई है कि अब क्या होगा। क्योंकि जो रसूल का मिंबर था उसकी 4 सीढ़ियां थी। रसूल का एक सहाबी था, चाहने वाला था, उसने देखा रसूल जब खुतबा देते हैं तो एक दरख्त था, उससे एक लगा के खुतबा देते हैं, लकड़ी का काम करता था। उसने एक मिंबर तैयार किया, उसके 4 जीने थे। रसूल सबसे ऊपर वाले जीने पर अर्शा कहा जाता है, उस पे अर्शे पर बैठ के खुतबा दिया करते थे। अच्छा, अब जब आगे बाद रिसालत दौर चला तो जो हजरत आए उन्होंने रसूल के एहतराम में उस सीढ़ी पर बैठना मुनासिब नहीं समझा। उस सीढ़ी पर बैठना मुनासिब नहीं समझा, वो उसके नीचे सीढ़ी पर बैठे। फिर दोबारा एक हजरत आए, वो उनके एहतराम में उससे नीचे सीढ़ी पर बैठे। फिर एक और हजरत आए, चौथी सीढ़ी मुकम्मल हो गई, 4 सीढ़ियां मुकम्मल हो गई। अब मौला कायनात ने आना था। अब लोग ये सोच रहे थे कि आज अली का पहला खुतबा है, अली ने खड़े होकर देना है, या तो अली अब किसी सीढ़ी पर नहीं आएंगे, किसी भी जीने पर नहीं आएंगे, या फिर अली जिस जीने पर बैठे इसका मतलब अली ने उसको तस्लीम कर लिया। और अगर मनसब रिसालत पर आकर बैठ गए तो हम कहेंगे अली ने रिसालत में आपके मर्तबे का एहतराम नहीं किया। माज़अल्लाह, अली ने तौहीन रिसालत कर दी कि रसूल की जगह पर आकर बैठ गए। अब जैसे ही दरवाजा खुला, अली ने कहीं बाहर से आना नहीं था, अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। अली ने बाहर से, अब देखिए मस्जिद होता है अल्लाह का घर, ये कभी भी अल्लाह के घर से बाहर नहीं रहे, दरवाजा अल्लाह के ही घर में खुलता है। मौला कायनात जैसे ही अपने घर से मस्जिद में तशरीफ लेकर आए तो कांधे पर इन्ना मरुदुल्लाह की अबा पहने हुए थे, यासीन की कबा पहने हुए थे, सर पे नस्र मिनल्लाह फतन का अमामा पहने हुए थे, तलवार जुल्फ़िकार को अपने कमर में बांधा हुआ था। और फिर मौला कायनात रौब अबू तालिब में, चेहरा अबू तालिब में जैसे ही मिंबर के करीब पहुंचे, लोगों के चेहरे, आंखें सब रुकी की रुकी रह गई। एक मर्तबा मौला ने पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा। अब मतलब आप लेते जाइएगा, पहली सीढ़ी पर रखा, मकसद फौत हो गया। दूसरी सीढ़ी पर रखा, मकसद फौत हो गया। तीसरी सीढ़ी पर रखा, मकसद फौत हो गया। अब अली आकर रसूल के मनसब पर खड़े हो गए। जहां रसूल खड़े होकर, जहां रसूल बैठकर खुतबा दिया करते थे, अली वहां उस सीढ़ी पर आकर खड़े हुए और वह आते ही कहा, परवरदिगार, हम्द हो उस परवरदिगार की जिसने हक को हकदार तक पहुंचा ही दिया, जिसने हक को, हम्द है उस परवरदिगार की, आज हक हकदार तक अपने मुकाम तक पहुंच ही गया।
اب جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے ہی ایک مرتبہ مجمع کی طرف نظر کی، جس کی آنکھ کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا، جس کی سانس نکلی تھی نکلی رہ گئی۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ سب علی کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ مولا نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ میں رسول کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے بدبختو کیوں اتنا سوچتے ہو؟ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں دوش پیغمبر کا سوار، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں دوش پیغمبر کا سوار۔ تو پتا چلا علی نے منصب کی وجہ سے بھی نہیں کہا۔ اب آپ آ جائیے تیسرا مقصد کہ رسول سے ملاقات ہوگی، رسول سے بعد رسول ان کی یاد میں اتنا علی ان کی یاد میں رہتے تھے کہ اب انہیں یہ تھا کہ آج مجھے جب یہ ضرورت لگ گئی تو اپنے رسول سے میری ملاقات ہوگی، تو اب مجھے کو اتنا بتائے کہ کبھی چاند سے سورج جدا ہوتا ہے؟ بظاہر سب کے سامنے سورج چھپ تو جاتا ہے لیکن چاند کے سامنے رہتا ہے، چاند کے سامنے رہتا ہے۔ اور اللہ شب ہجرت بتا چکا کہ شمس کون ہے، قمر کون ہے۔ سورج سے چاند جدا نہیں ہوتا، چاند سے سورج جدا نہیں ہوتا، نہ سورج چاند کو چھوڑتا ہے نہ چاند سورج کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ مقصد بھی نہیں ہو سکتا، جہاں بھی علی تھے وہیں رسول بھی تھے، ظاہر ہے کہ رسول بھی تھے۔ اب یہاں پہ پتہ چلا چوتھا مقصد یہ کہ علی کو اللہ سے قرب کی حسرت تھی، تو علی نے چاہا اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی یہ چاہتے تھے کہ اب میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اس لیے علی نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن مجھے کوئی اتنا بتائے وہ علی جو عین اللہ ہو، وہ علی جو ید اللہ ہو، وہ علی جو وجہ اللہ ہو، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، وہ یہ کیوں کہے گا مجھے اللہ سے ملنے کی حسرت ہے؟ جس کا چھوٹا بیٹا دعائے عرفہ میں یہ کہہ رہا ہو، کعبے کی طرف دیکھ کر امام حسین نے کہا اے میرے پروردگار تو میری نظر سے دور کب ہوا، تو میری نظر سے دور کب ہوا؟ اور جس کی زری پر یہ لکھا ہو کہ حسین کی زیارت رسول کی زیارت ہے، رسول کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، تو اللہ ان سے دور کب ہے؟ جو علی یہ کہتے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے علی نے یہ جملہ کہا۔ اب بتا رہا ہوں کہ میری اپنی تحقیق، اپنی سوچ، اپنا مزاج کیا ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ مجھے نتیجہ کیا ملا۔ عزیزان محترم، دو وجوہات تھیں۔ ایک، دنیا نے علی کو اللہ کے گھر میں آتا دیکھا تھا، دنیا علی کو اللہ کے گھر آتا دیکھ چکی تھی۔ اللہ کا مکان ہے کعبہ، مکین ہوا علی، علی کو آتا دیکھا، کیونکہ اللہ نے یہ قانون اپنے علی کو کعبے میں بھیج کر بتلا دیا کہ دیکھو جب بھی کچھ مانگو گے تو دستک دروازے پہ دیتے ہو، دروازے پہ دستک دیتے ہو، اندر سے وہی آتا ہے جس کا گھر ہوتا ہے۔ اب جب تم کعبے پر آ کے کچھ مانگو گے تو جلی سے مانگو گے، جلی نہیں دے گا، اندر سے علی دے گا۔ تو یہ مکان اللہ علی کے حوالے کر چکا، اللہ نے علی کے حوالے کیے کر دیا اپنا مکان۔ علی نے یہ جملہ، اب دو مقصد ہیں اس کے، دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک مقصد یہ جو علی نے کہا رب کعبہ کی قسم، کہ دنیا پہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کعبے کا رب اور ہے، مکین اور ہے، کعبے کا رب، کعبے کا اللہ، کعبے کا مالک اور ہے، مکین اور ہے، میں عابد ہوں وہ معبود ہے۔ دوسرا مقصد کہ نصیری کو جب علی نے سزا دینا چاہی تو امام حسن سے کہا لکڑیاں لے آؤ، اور جیسے ہی آگ جلائی گئی ویسے ہی نصیری نے ایک مرتبہ اپنے فرزند کی طرف دیکھا جو چاہتا تھا کہ علی پر حملہ کرے، ظاہر ہے جوان بیٹے ہیں اور سامنے باپ کو جلایا جا رہا ہو، بیٹے کو باپ نے روکا اور کہا خبردار اس پہ تم حملہ نہیں کر سکتے،
اس پر تم حملہ نہیں کر سکتے. یہ آگ سے سزا دینا, آگ سے عذاب دینا, آگ سے عذاب دینا, آگ میں جلا دینا اللہ کی صفت ہے. یہ پروردگار یہی ہے, اس لیے آگ جلا کے مجھے سزا دے رہا ہے. تم اس پہ حملہ نہیں کر سکتے. اب جیسے ہی سجدے میں علی پر حملہ ہوا, اللہ کے قسم کھا کے پروردگار کے ولی نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اب جب بھی علی کی شہادت پڑھی جائے گی دنیا کہے گی سجدے میں تھا. کس کے؟ اللہ کے. کیسے ہوا؟ حملہ ہوا. اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے ہی علی دنیا میں آئے. اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے ہی علی دنیا میں آئے. میرے دور پڑ دیا محمد والے. یہ جو آئے 14 کی 14 ہستیاں, یہ اللہ کا دین بچانے کے لیے, اللہ کی توحید بچانے کے لیے آئے. دیکھیے جب 40ویں ہجری کا رمضان آیا, علی 19 کی فجر میں جب مسجد میں آئے تو اپنے قاتل کو خود جگائے اور اس کو ٹھوکر مار کے اٹھا کر کہا خبردار الٹا نہیں سوتے, یہ شیطان کی صفت ہے. اور پھر دوسرا جملہ کہا نماز پڑھ. اب یہاں پر اگر کوئی یہ 2 جملے سمجھ لے نا تو علی شاید اس کو سمجھ میں آ جائے کہ علی کا مرتبہ کیا ہے. اٹھا کر بتایا کہ یہ شیطان کی صفت ہے, جیسے تو سو رہا ہے, یہ نہی انل منکر تھا. اور پھر نماز کی دعوت دی تو پھر اس کے لیے امر بالمعروف تھا. دنیا سمجھنے پہ آئے. عزیزان محترم 40ویں ہجری کا رمضان آیا, اور جب یہ رمضان آیا تو کہتے ہیں کہ مولا کے خطبوں میں ایک تبدیلی آئی. چاہنے والے یہ کہنے لگے کہ مولا ہمارا دل گھبرا رہا ہے. ایک دن آیا کہ مولا سے کسی نے کہا یا علی آپ اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کر رہے؟ مولا نے کہا ان قریب یہ میرے لہو سے خضاب ہونے والی ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں کہ جب دن قریب آنے لگے اور 16ویں رمضان آئی, امام نے خطبہ دیا. امام نے مدینے میں نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور کہا کہ کیا تم نے کبھی علی کو یتیموں پر ظلم کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی علی کو کسی کا حق کھاتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں یا علی. کہا کیا علی نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں یا علی. کہا علی اگر تم سے کچھ مانگے گا تو دو گے؟ کہا ہاں یا علی حکم کیجئے. کہا دیکھو میرے بعد یتیموں پر ظلم مت کرنا, میرے بعد اسیروں پر پتھر نہ برسانا. عزیزان محترم مولا نے جب یہ جملہ کہا تو سب رونے لگے, گریہ کرنے لگے. یا علی کیسی بات کر رہے ہیں, یا علی کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا. کہا دیکھو جب تم پریشان ہوتے تھے میں رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے پر تمہارے لیے اشیاء لے کر آتا تھا کہ تمہاری عزت مجروح نہ ہو, اور تمہیں اگر یاد ہو میں تمہارے دکھوں میں ایسے ہی شریک رہا جیسے تمہارے اپنے ہونے کا حق تھا. عزیزان محترم سب نے کہا ہاں یا علی. کہا اچھا اگر ایک اور بات کہوں. کہا یا علی یہ بتائیے آپ کا یہ کہنا سمجھ نہیں آ رہا, آج آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں بتا سکتا, اگر کچھ کہوں تو کر دو گے. کہا یا علی حکم کیجئے. کہا تو آج کی رات اپنی خواتین کو ذرا میرے گھر بھیج دینا. عزاداران حسین جیسے ہی یہ مولا کا پیغام پھیلنا شروع ہوا, عورتیں چادریں سر پر رکھ کر علی کے مکان پر پہنچنے لگیں. عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا کائنات نے خواتین کو آتا دیکھا, اپنے گھر کا صدر دروازہ کھولا, علی دہلیز میں بیٹھ گئے. خاتون سلام کرتی جاتی اندر جاتی جاتی کہ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ صحن بھر گیا, مولا کائنات گھر میں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد فضہ سے کہا فضہ ذرا چراغ کو روشن کر. اب جو چراغ روشن کیا گیا ایک بار کہا فضہ جا کے میری بیٹی زینب کو بلا لا. عزیزان محترم مولا نے تمام دروازے بند کیے. ایک بار جیسے ہی شہزادی آئے ایک بار کہا زینب ذرا سر سے ردا ہٹا, اپنے چہرے سے نقاب ہٹا. عزیزان محترم جیسے ہی بی بی نے اپنے
چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ایک بار مولا نے ان خاتون میں ان بیویوں کی طرف دیکھ کر کہا ہے بیویوں یہ میری بیٹی زینب ہے، اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، ارے اسے پہچان لو، ایسا نہ ہو یہ تمہارے کوفے میں تمہارے شہر میں دوبارہ مہمان ہو اور تم کہو یا علی ہم نے کبھی آپ کی بیٹی کو دیکھا نہیں تھا۔ عزیزان محترم ایک بار کہتے ہیں کہ جب سب کو پیغام دے دیا، ایک بار مولا سے بی بی نے کہا بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نے اتنا ہجوم گھر میں کھڑا جمع کیوں کیا؟ عزاداران حسین ایک بار مولا نے شہر میں سناٹا جاری کروایا، تاریخی ہوئی، عزاداران حسین بیٹوں کے پہرے میں ایک بار مولا بی بی کو لے کر چلے، عزاداران حسین دکھاتے جاتے تھے یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، امام نے کہا یہ زینب یہ دارالعمارہ ہے، ایک بار بی بی نے کہا بابا شہر اور گلیاں بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، ایک بار تڑپ کے کہا ارے غریبوں کو چڑھتے دیر نہیں لگتی، زینب ایک وقت آئے گا تیرے سارے مارے جائیں گے، تجھے ان گلیوں سے گزرنا ہوگا۔ عزاداران حسین 19ویں کی صبح قریب تھی کہ ایک بار کہتے ہیں جو 18ویں رمضان کا افطار تھا، مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کیا۔ عزاداران حسین آج سے ایک ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی اس شہزادی کو بے اولاد نہ کہا کرے، دیکھیں ان کی کنیت ہی ام کلثوم ہے، ان کا نام زینب صغرا تھا۔ عزاداران حسین ان کی کنیت ام کلثوم ہے کہ کلثوم کی ماں، کوئی ان کو بے اولاد نہ کہا کرے۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ امام سے کہنے لگی بابا آج کا افطار میرے گھر کیجئے، آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو بیٹیوں والے ہو ذرا سوچو کہ اگر تم اپنی بیٹی کے گھر روزوں میں چلے جاؤ، بیٹی کی خواہش ہوگی جو کچھ نعمتیں میرے گھر میں ہیں اپنے باپ کے سامنے رکھ دوں۔ عزاداران حسین ادھر بھی ایک بیٹی نے دسترخوان کو سجایا لیکن مزاج پدر سے واقف تھی۔ عزاداران حسین امام نے کہا بیٹی ام کلثوم کیا تم نہیں جانتی تمہارا باپ ایک وقت میں ایک شے سے زیادہ تناول نہیں کرتا؟ ایک بار بی بی نے چاہا بڑھ کے نمک اور پانی اٹھا لے، کہا نہیں بیٹی نمک اور پانی کو چھوڑ دو، یہ دودھ کو اٹھا لو۔ عزاداران حسین بی بی نے کہا